नमस्कार खबरें दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणियां खबरां। महान आज़ादी घुलाटिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म वर्षगांठ पराक्रम दिवस वजों मनाई जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती ते हुई गणतंत्र दिवस समागम की शुरुआत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने असैंबली चोणों लिए पंजाब लोक कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। पंजाब में रुक रुक के मीह पैण का सिलसिला जारी, ठंड होर वधी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान पाने वाले महान आज़ादी घुलाटियों में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म वर्षगांठ अज देश भर में पराक्रम दिवस वजों मनाई जा रही है। ना मिलवंतर अंदोलन में भाग लैण तो लैके आज़ाद हिंद फौज के कमांडर बनने तक सुभाष चंद्र बोस वालों दित्तियां गईयां सेवावां सदका ही उन्होंने नेताजी का नाम मिलिया। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में होया सी। नेताजी ने कलकत्ता यूनीवर्सिटी तो ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल करने तो बाद 1920 भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने बरतानिया राज की नौकरी करने की बजाय देश की आज़ादी लिए योगदान देने का अहद लिया। नेताजी ने देश की आज़ादी लिए देशवासियों को तुसी मैनू खून दिओ मैं तुहानू आज़ादी देवांगा का नारा दिता। नेताजी की जयंती मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देशवासियों को बधाई दी है। देश में पहली बार गणतंत्र दिवस समागमों में आज़ादी घुलाटिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी इस बार शामिल की गई है। अज नवी दिल्ली के राजपथ से फुल ड्रैस परेड रिहर्सल हुई। विजय चौक तो सवेरे 10:20 से शुरू हुई यह परेड नैशनल स्टेडियम तक गई। इस दौरान देश की फौजी ताकत और सभ्याचारक विरसे को दर्शाया गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों के महकमिਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ भी परेड में शामिल सन। गणतंत्र दिवस की परेड में ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रालयों के महकमिਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ शामिल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इस बार की वड्डी गिणती में ਝਾਕੀਆਂ गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होणगीਆਂ। ਇਹ पहली बार होगा कि लोग अपनी मनपसंद की ਝਾਕੀ ਨੂੰ वोट दे ਸਕਣਗੇ। इस ਲਈ लोगों को mygov.in/rd2022 ਤੇ रजिस्टर करना पवेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश में 161 करोड़ 92 लाख तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि कल 71 लाख तो वध टीके लगाए गए। हुण तक 79,78,000 बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,65,000 तो वध लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 2,59,000 तो वध मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाबी की दर 93.18% है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असी भारत की आज़ादी में योगदान पाने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ मन्ने परमने तो गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो तुहानूं जाणू करवाते हाँ। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियों बारे भी तुहानूं दसदे हाँ। अज की कड़ी में असी तुहानूं स्वतंत्रता सैनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बारे जानकारी दे रहे हाँ। Whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਜਨਵਰੀ 1897 ਨੂੰ ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਪਰਾਕਰਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 1921 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ। महात्मा गांधी के प्रभाव हेठ वो आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए और देश बंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शक विच काम करन लगे।
ਲੋਕ ਬੋਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 1930 ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਬੰਗਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਰਗਲਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 1935 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਜੀ 1936 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1937 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1938 ਵਿੱਚ ਹਰੀਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। 1939 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਬੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 1941 ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਪਠਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 1942 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। ਜੁਲਾਈ 1943 ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ INA ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ NIA ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ 18 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ INA ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਚੂਰੀਆ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਚੂਰੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਰਹੱਸ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 22 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ BJP ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ PLC ਨੂੰ 117 ਚੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੁਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰੀਟਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ JS ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੂਪ ਪਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 85ਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗੋਵ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਨਮੋ ਐਪ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-117800 ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਨਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਠੰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪਰਿਕਰਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ, ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।